give me a yes once in a while so that I know that you people are in communication. You can hear me and I can hear you back. Okay. So yes, sir, we can hear you. Okay. So today we will start with relational algebra. ঠিক আছে, এটা একটা নতুন টপিক। এটা কি, এটা একটু বোঝার দরকার। Ideally, I should have been able to take this class physically, but ঠিক আছে, notwithstanding the same, I'll do my best in explaining it to you. It is simple and but it involves logic and understanding. তো কোনো সময় যদি না বুঝতে পারো কোনো ব্যাপার, প্লিজ স্টপ মি and ask me. One. And secondly, although it is not part of your CT1, it will definitely be a part of your CT2 and maybe a part in the finals also. So please, take due care for that. So how do we define relational algebra? Relational algebra is a widely used procedural query language. It collects instances of relations as an input and gives occurrences of relations as output. It uses various operations to perform this action. Relational algebra queries operations are performed recursively on a relation. Can anybody tell me what is recursively? Anybody? What is recursive? Sir, repeatedly. You need to be a little loud. It means repetitively, right? Okay, that's what it means. The output of these operations is a new relation which might be formed from one or more relations. এটা আমরা যখন একটা একটা করে দেখবো তখন তোমরা এই ডেফিনেশনটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার কিছু অপারেটরস আছে, এগুলোর সিম্বল গুলো জানা তোমাদের দরকার। সবচেয়ে প্রথমে হচ্ছে ইউনারি রিলেশনাল অপারেশনস। কি কি হয়? একটা হচ্ছে সিলেক্ট, এটা এই জাতীয় একটা সিম্বল উইচ ইজ লাইক সিগমা, ছোট সিগমা, এটা দিয়ে দেখানো হয়। প্রজেক্ট, এটা সিম্বলটা হচ্ছে পাই, আর রিনেমের সিম্বলটা অ্যাজ শোন ইন দ্য স্ক্রিন। ঠিক আছে, দিস আর এগুলোর কাজ কি আস্তে আস্তে আমরা দেখবো। সেট থিওরির ইউনিয়ন, ইন্টারসেকশন, ডিফারেন্স, কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট এগুলো আমরা আগে পড়েছি, তাই না? তোমরা ম্যাথসে পড়েছো না এগুলো আগে? Yes, sir. Anybody? Yes, sir. So this is something similar to that, very similar, but we'll see how it works with tables and in relational algebra also. Okay, এটা ছাড়া কিছু রিলেশনাল অপারেশন আছে, এগুলো বাইনারি রিলেশনাল অপারেশনস বলে, জয়েন আর ডিভিশন। ঠিক আছে, so these are some things we are going to study in relational algebra. Okay, so with that as a background, let us start. সবচেয়ে প্রথমে আমরা বুঝি what is select. The select operation is used for selecting a number of tuples. এটা একটু খেয়াল রাখবে, selecting a subset of tuples, or tuple বলতে আমরা কি বুঝেছিলাম? Every row in a table is a tuple, right? Okay, tuples according to a given selection condition along which matches the given selection condition that you give. Sigma is the symbol that denotes it. It is used as an expression to choose tuples which meet the selection condition. Select operator selects tuples that satisfy a given predicate. Predicate is what? Is the condition that it stands. Okay. So now sigma this is how it is drawn. Sigma, P and R are the three symbols, where R is the relation or the name of the table. Sigma denotes selection and P stands for the logic on which the particular items from that table will be selected. Let us see an example. When I write something like select নিচে, এই যে সিগমাটা আমি বড় এই জন্য লিখেছি বিকজ সিগমা ইজ বড়, টপিক ইজ ইকুয়াল টু ডেটা কে, সেটা সাবস্ক্রিপ্টের মতন লেখা। ঠিক আছে, I mean, it is very difficult to do it on a presentation, but this is how. Sigma is big, topic is equal to database একটা subscript, এটা হচ্ছে P কন্ডিশনটা, আর ব্র্যাকেটের মধ্যে হচ্ছে টিউটোরিয়ালস। টিউটোরিয়ালস হচ্ছে টেবিলের নামটা। তো এইভাবে একটা এক্সপ্রেশন লিখলে আমরা কি বোঝাতে চাইছি? This expression means that you will select all tuples from tutorials where topic is equal to database. Understood, everybody? Has everybody understood? Can you repeat once?
এনিবডি হু হ্যাজ আ ডাউট প্লিজ স্টপ মি, পরের দিকে নালে অসুবিধা হবে এগুলো ক্লিয়ার না হলে। স্যার আরেকবার একটু রিপিট করুন। আচ্ছা, এতে একটা টেবিল আছে টিউটোরিয়াল, টিউটোরিয়ালস এর মধ্যে থেকে তুমি ওই সব টুপল গুলো কি ওই সব রো গুলো তুমি দেখতে চাও যেটাতে টপিক বলে একটা ওর কলাম আছে, দ্যাট শুড ইকুয়াল টু ডেটাবেস, দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট। তো সেই এক্সপ্রেশনটা তুমি কি করে লিখবে? সিগমা লিখবে। সিগমা মানে হচ্ছে সিলেক্ট, কন্ডিশনটা কি? টপিক ইজ ইকুয়াল টু ডেটাবেস, এটা সাবস্ক্রিপ্টের মতন নিচে একটু লেখা হবে, সিগমাটা আরো বড় সাইজের লিখতে হবে, টপিক ইকুয়াল টু ডেটাবেস। আর কোথা থেকে কোন টেবিল থেকে এটা নিচ্ছ ওটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে হবে টিউটোরিয়ালস। তো যখন তুমি এই লজিকটা লাগাচ্ছ, ধরো আমি লিখলাম R1 or relationship 1 is equal to this, তার মানে যে টেবিলটা ফর্ম করবে ওই টেবিলটা একটা টিউটোরিয়ালস এর একটা সাবপার্ট হবে, যেটাতে সব ক্ষেত্রে সবকটা টুপল ওই থাকবে যাতে টপিক ইজ ইকুয়াল টু ডেটাবেস, তাই নাকি? ক্লিয়ার? Yes, sir. বুঝতে পেরেছো সবাই? প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক। Yes, sir. আর মোর ইম্পর্টেন্টলি ইয়েস এর থেকে বেশি কেউ যদি না বুঝতে পারে তো হি শুড স্টপ মি। এবার এর পরের এক্সাম্পলটা দেখি। এর পরের এক্সাম্পলটা কি বলছে? সিমিলারলি সিলেক্ট অল দোজ টুপলস ফ্রম দ্য টেবল টিউটোরিয়াল where topic is equal to database and author is equal to chaplain। এটাতে আমি দুটো কন্ডিশন দিয়েছি। তার মানে এটা কি করবে? এটা তোমার টিউটোরিয়ালস এর যে বড় টেবিলটা ওটার মধ্যে চেক করবে যে কোন কোন টুপল এমনি আছে যেটা যে এই দুটো কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করছে, ডেটাবেস ইজ টপিক ইজ ইকুয়াল টু ডেটাবেস আর অথর ইজ ইকুয়াল টু চ্যাপলিন। তো তারপরে এই রিলেশন একটা নতুন টেবিল যেটা ফর্ম হবে এই রিলেশনশিপটা অ্যাপ্লাই করার পরে ওটাতে খালি ওই টুপল গুলো থাকবে যেটাতে টপিক ডেটাবেস আর অথর হচ্ছে চ্যাপলিন। ক্লিয়ার? Sir, if I want to use or that, like, sir, I want to select any of the information, like topic equal to database or author equal to chaplain, then can I use or instead of and? Yes, you can use any condition. I have given some examples of conditions. You can use any condition. Sir, yes, sir, clear. ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওই পি যেটা যেটা হচ্ছে কন্ডিশন, যেটা আমরা বলছি যে যেটা চেক করব, সেটা মানে হচ্ছে তুমি যে কোনো কন্ডিশন যেটা লজিক্যাল, এনি লজিক্যাল কন্ডিশন ইউ ক্যান পুট দেয়ার। যেমনি এর পরের এক্সাম্পলটা দেখো, আমি লিখেছি যে সেল শুড বি গ্রেটার দেন 50,000। কোন টেবিল থেকে? কাস্টমার্স টেবিল থেকে। তার মানে এগুলো ওই সব টুপল গুলো সিলেক্ট করবে যেখানে সেল গ্রেটার দেন 50,000। গ্রেটার দেন দিতে পারো, লেস দেন দিতে পারো, ইকুয়াল টু দিতে পারো, নট ইকুয়াল টু দিতে পারো, মাল্টিপল কন্ডিশনস দিতে পারো, যা খুশি দিতে পারো। ঠিক আছে? এটাতে খালি কিছু জিনিস খেয়াল রাখবে, টেবিলের নাম ইজ উইদিন আ ব্র্যাকেট, কারেক্ট? সাইনটা হচ্ছে সিগমা, কন্ডিশনটা সিগমার সাবস্ক্রিপ্ট মানে নিচের দিকে লিখতে হয়, আর ওইটা তুমি যা কন্ডিশন দেবে সেই হিসেবে ওই টেবিল যেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে ওইটার থেকে যে টুপল গুলো ওই কন্ডিশনসটা মিট করছে সেগুলোকে আলাদা করে একটা নতুন টেবিল কিংবা একটা নতুন রিলেশনশিপ ফর্ম করবে এই পার্টিকুলার ইয়েটা। এবার রেকারসিভ শব্দটা যদি আমরা আরেকবার দেখি তাহলে আমরা এটা মানেটা বুঝতে পারবো। তাহলে কি হচ্ছে যে ও প্রতিটা টুপলের মধ্যে ঢুকছে, এই কন্ডিশনটা চেক করছে, যদি ইয়েস তো একটা নতুন বানাচ্ছে, দিয়ে ইট ইজ রানিং রেকারসিভলি ফর দ্য হোল টেবিল, রাইট, রিপিটেডলি। সেটা হচ্ছে অ্যান্ড ইট ইজ ক্রিয়েটিং এ নিউ রিলেশনশিপ অর আ নিউ টেবিল উইচ মিটস দিস কন্ডিশন। তাহলে রেকারসিভ কথাটা অর্থ বুঝলাম আমরা, আর একটা পুরনো রিলেশন থেকে একটা নতুন রিলেশন কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটাও আমরা বুঝতে পারলাম। সবাই বুঝতে পেরেছে? এভরিবডি ইজ ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, ক্যান আই গো অ্যাহেড নাও? এটাতে আমরা কি দেখাচ্ছি? সিলেক্ট দিয়ে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? টুপল গুলো যেগুলো একটা কন্ডিশন ম্যাচ করে। নেক্সট হচ্ছে প্রজেকশন। দ্য মেইন ডিফারেন্স বিটুইন প্রজেকশন এন্ড টুপল ইজ অ্যান্ড সিলেক্ট ইজ, সিলেক্ট কি করে? সিলেক্ট টুপল গুলোকে দেখায়। প্রজেক্ট কি করে? প্রজেক্ট কলম ওয়াইজ দেখায়। কি ডিফারেন্স? সিলেক্ট কি দেখায়? রো গুলোকে দেখায়। প্রজেকশন কি দেখায়? কলম গুলোকে দেখায়। একটু পড়ে দেখি। দ্য প্রজেকশন এলিমিনেটস অল অ্যাট্রিবিউটস। অ্যাট্রিবিউট মানে কি? আমরা ইয়ার ডায়াগ্রামে দেখেছিলাম, হ্যাঁ, এন্টিটি অ্যাট্রিবিউট দেখেছিলাম। অ্যাট্রিবিউট গুলো কি? মানে কলামস, আলাদা আলাদা কলাম। আমরা যখন টেবুলার ফর্মে লিখি তখন আলাদা আলাদা কলম গুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা অ্যাট্রিবিউট।
but those mentioned in the projection list. মানে projection list তুমি যে অ্যাট্রিবিউট কি যে কলামের নামটা লিখবে খালি ওই কলামটাই দেখাবে, ও ওই কলামটাকেই খালি ও প্রজেক্ট করবে, বাকিগুলোকে করবে না। The projection method defines a relation that contains a vertical subset of relation. Vertical subset মানে column. This helps to extract the values of specified attributes. Pi symbol is used to choose attributes from a relation. This operator helps you to keep specific columns from a relation and discards the other columns. আরেকটা জিনিস এটা মনে রাখা, এটা আমি লাল দিয়ে লিখেছি, all duplicate tuples are removed from the relationship in the resulting relation. This is called duplicate elimination. মানে যে কলামগুলো তুমি তুলছো সেই কলমে যদি কোনো রো এমনি থাকে যে ডুপ্লিকেট হবে, তাহলে ওটার একটাই দেখাবে, ও সবটা ডুপ্লিকেট দেখাবে না। তোমার যে প্রজেক্টেড আউটপুট তুমি পাবে ওটাতে কোনো ডুপ্লিকেট ভ্যালুজ হবে না ফর দোজ কলামস। ঠিক আছে, যদি দুটো কলাম তুলছো তো দুটো কলাম মিলে কোনো ডুপ্লিকেট হবে না। একটাতে ডুপ্লিকেট হতে পারে, দুটোতে ডুপ্লিকেট হবে না, মানে দুটো সেম রো ইন দ্য প্রজেক্টেড ভ্যালু উইল নেভার বি দেয়ার। ক্লিয়ার? বোঝাতে পেরেছি? Has everybody understood? Is there anybody who has not understood? Can you hear me? Yes, sir. Yes. You guys can hear me? বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. তো একটু ইয়েস নো বলো, একটু মাইক গুলোকে আপাতত অন রাখো, আদারওয়াইজ ইট গেটস ভেরি মনোটোনাস। লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড ইট উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যান এক্সাম্পল। এটাতে আমি এই পাই এর সাইনটা দিয়েছি, আমি কি দেখতে চাই, আমি দুটো কলাম চুজ করছি, এটা আমি খালি দেখতে চাই, কাস্টমার নেম কমা স্ট্যাটাস। কোন টেবিল থেকে? কাস্টমার টেবিল থেকে। তো কাস্টমার নেম আর স্ট্যাটাসটা খালি আমি পাবো অ্যাজ আ ইনপুট, রাইট? এতে কাস্টমার আইডিটা পাবো না। দিস ইজ হোয়াট প্রজেকশন ডাজ। ওকে, this is what projection does. It shows only the columns that you have mentioned in the projection query. Project customer name comma status from customer. So it will only show these two. Now let us see another example. এটাতে আমি কি বলেছি, ক্লাস আর ফ্যাকাল্টিটা, ক্লাস আর ডিপার্টমেন্টটা দেখানোর জন্য। এবার ক্লাস আর ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দেখো there are two things which are common. 5 CSE দুবার এসছে আর 6 CE দুবার এসছে, সেই জন্য আউটপুটে রেপিটেশন কিন্তু হবে না। এই দুটোই একবার করেই খালি দেখানো হবে। এই দুটো কলামে যে ডুপ্লিকেট ভ্যালুজ, 5 CSE একটা ডুপ্লিকেট ভ্যালু, ইট হ্যাজ বিন রিপিটেড টুয়াইস, আর 6 আর একটা ডুপ্লিকেট ভ্যালু, এই দুটোকে দুবার রিপিট হয়েছে, সেই জন্য ওটা একবারই দেখাবে, দুবার দেখাবে না, রিপিট করবে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার যদি 5 সিএসি হয় এবং 5 ই হয় তখন 5 মিলে কোনটা দেখাবে? বুঝতে পারলাম না, আরেকবার একটু আস্তে আস্তে বলো, একটু জোরে বলো। স্যার যদি হচ্ছে 5 হচ্ছে ধরলাম সিএসি আছে, আবার 5 হচ্ছে ই মানে ইও আছে, তখন কোনটা দেখাবে 5 মিলে? দুটোই দেখাবে। কারণ কি, এই এই ইয়েতে, এই টেবিলে ওয়ান অফ দিস হোল থিং ক্যানট বি রিপিটেড। একটা সাইড রিপিট হতে পারে, মানে 5 CSE আর 5 সি কি 5 ই হচ্ছে দুটো আলাদা আলাদা টুপল, স্যার বুঝতে তাই না? পারছি স্যার, জি দে আর ডিস্টিংক্ট জি, টুপলস। কিন্তু এই পুরো জিনিসটা দুবার আসবে না। জি স্যার। ক্লিয়ার? Sir, জি স্যার। it would be like 5 CSE 5E and I would select only pi class. Then sir 5 কয়টা আসতো স্যার? আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না। আমি তোমাকে বলতে চাইছি, ধরো এটাতে 3বার আরো 5 আছে আর 3বার আরো 6 আছে, তুমি খালি ক্লাসটাকে প্রজেক্ট করছো, ক্লাস আর ডিপার্টমেন্ট নয়, খালি ক্লাস, তো Yes, খালি sir. 5 আর 6 আসবে। ঠিক আছে, Yes, sir. এবার ধরো দুটো কলাম আছে, হ্যাঁ, টুপলটা ডুপ্লিকেট হতে পারে না। এটার মধ্যে একটা কলাম ডুপ্লিকেট হতে পারে, কিন্তু এই টুপল পুরো জিনিসটা ডুপ্লিকেট হতে পারে না। মানে স্যার আমি আউটপুটে হচ্ছে আমার আউটপুটটা সবসময় হচ্ছে মানে রিপিটেশন হবে না আউটপুটে। আউটপুটে রেপিটেশন হবে না। রেপিটেশন অফ হোয়াট? রেপিটেশন অফ আ টুপল, Tuple, নট yes. অফ ওয়ান পার্টিকুলার ভ্যালু। ইয়েস স্যার। এখানে যদি আমি আরেকটা, লেট মি জাস্ট গিভ অ্যান এক্সাম্পল।
স্যার যদি এখানে আমি হচ্ছে পাইয়ের পরে যদি আমি পজিশন দিতাম সেই ক্ষেত্রে কি শুধু আমি একটা জাস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নামের একটা জাস্ট টপল পাইতাম? আরেকবার বলো, যদি তুমি স্যার যদি শুধু আমি পজিশন দিতাম পাইয়ের নিচে, দেন খালি কি আমি শুধু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পেতে, খালি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। ঠিক আছে, এবার আমি এটাকে জাস্ট ফর দ্য পারপাস অফ লেট মি জাস্ট ডু ইট, লেট মি রাইট আনাদার 5 and রাইট এটাতে EE and let me write whatever AP। এমনি যদিও একটা কিছু হতো না, ধরো এখানে আরেকটা এমনি হতো, ঠিক আছে, এমনি যদি একটা হতো তাহলে এখানে আরেকটা আসতো। বুঝতে পারলে? Yes, sir. এবার স্যার ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? ফ্যাকাল্টি টেবিলের মধ্যে আমাদের প্রাইমারি কি কোনো কনসেপ্ট আছে স্যার? এখানে কি আমরা কি কোনো কিছুকে প্রাইমারি কি না, হিসেবে এখন ধরতে আমরা পারবো? প্রাইমারি কি নিয়ে এখানে কিছু ডিসকাস করছি না। এখন এখানে প্রাইমারি কিছু, এটা লজিকের সাথে প্রাইমারি এর কোনো ব্যাপার নেই। ওটা আমরা যখন তখন দেখবো যখন আমরা এসকিউএল কোয়েরি লিখবো। ঠিক আছে, আপাতত এটা বুঝতে পারলে লজিকটা? জি স্যার। ওকে, গো অ্যাহেড। এবার হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে নেম অপারেটর। Rename operator, as the name suggests, is used to rename the relation, attribute or both. Relation মানে হচ্ছে তুমি টেবিলের নামটা চেঞ্জ করতে পারো, কলামের নাম চেঞ্জ করতে পারো, কিংবা দুটোই চেঞ্জ করতে পারো। ঠিক আছে, something simple suitable to break a complicated sequence of operations and read as a relationship with different names. What may be the reasons? We may want to save the result of a relational algebra expression as a relation so that we can use it later. এটার এক্সাম্পলটা কি? If you have to talk to me. কোনো ডাউট আছে কারোর এখনো? বলো আমাকে। Anybody, any doubt? ওকে, ধরো তুমি একটা রিলেশনাল অ্যালজেব্রা একটা লাগালে যে সিলেক্ট দিস ফ্রম যেখানে এই কন্ডিশনটা মিট হচ্ছে। ঠিক আছে, এই পুরো জিনিসটাকে, এই যে পুরো যে আউটপুটটা বেরোবে ওটাকে তুমি একটা নতুন টেবিলের নামে স্টোর করতে চাও। দ্যাট ক্যান বি ওয়ান অফ দ্য রিজনস টু রিনেম ইট। ওকে, সামটাইমস হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন আ টেবিল উইথ ইটসেলফ। ওই সময় কি হয়, একটাই টেবিলের নাম দুবার লাগে, তখন ইউ হ্যাভ টু রিনেম ওয়ান টেবল উইথ আ ডিফারেন্ট নেম so that these two tables can be joined. So there are similar examples where we need to rename tables or columns or both. তো এটাতে আমরা এই সিম্বলটা ইউজ করি to denote the rename operator, and R is the result of the sequence of operation or expression which is saved with the name X. এটা কিভাবে হয় আমি একটু দেখাই তোমাদের এক্সাম্পলে বুঝতে পারবে। ওকে, নাও সাপোজ একটা তোমার টেবিল আছে যেটার নাম হচ্ছে স্টুডেন্টস, তুমি ওটার নাম করতে চাও ফাইনাল স্টুডেন্টস। তো তুমি এটা এইভাবে লিখবে, সাই সাবস্ক্রিপ্টে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টস, ব্র্যাকেটের মধ্যে স্টুডেন্টস। বুঝতে পারলে? ব্র্যাকেটের মধ্যে যে নামটা আছে ওটা হচ্ছে কারেন্ট নাম, আর নিচে যে নামটা লিখেছো ওটা হচ্ছে যে নামে তুমি ওটা চেঞ্জ করতে চাও। ক্লিয়ার? সবাই বুঝতে পেরেছে? Sir, I think you should mute all. I think somebody's mic is on and he's not understanding now. Acha, okay guys, then what we do is we mute it, but when I ask you a question, then in case somebody has a doubt, I'll expect some response. Okay, let's do that. So have you people understood this part?
ওকে, সো এটাতে কি হবে, স্টুডেন্টস বলে যে টেবিলটা কি রিলেশনটা এক্সিস্ট করছে ওটা রিনেম হয়ে এখন কি হয়ে যাবে, ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টস। এবার যদি আমাদের কোনো অ্যাট্রিবিউট কিংবা কোনো কলামের নাম চেঞ্জ করতে হয়, ধরো স্টুডেন্টস টেবিলে দুটো কলাম আছে যার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি আর স্টুডেন্ট নেম। এবার আমরা ওটাকে চেঞ্জ করে এই দুটো কলামের নাম এসআইডি আর এস নেম করতে চাই। তাহলে আমরা কি লিখবো, সাই লিখে ব্র্যাকেটের মধ্যে দুটো কলামের নাম লিখবো যেগুলো চেঞ্জ করতে হবে, আর যে টেবিলের চেঞ্জ করতে হবে সেই টেবিলের নামটা লিখবো। তাহলে কি হবে, ওই টেবিলের যে কলামের নামটাকে স্টুডেন্ট আইডি আর স্টুডেন্ট নেম ছিল ওটা এখন এসআইডি আর এস নেম হয়ে যাবে। কিন্তু এতে দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যখন আমরা এখানে এইগুলো লিখছি নাম, it has to be in the same order as it is required to be changed in student. আছে? মানে স্টুডেন্টেরও দুটোই কলাম আছে যার নাম হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি আর স্টুডেন্ট নেম, এন্ড এইভাবে লেখার মানে হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি উইল গেট রিপ্লেসড বাই এসআইডি, স্টুডেন্ট নেম উইল গেট রিপ্লেসড বাই এস নেম। এখানে আমার যদি স্টুডেন্ট নেমটা এইদিকে থাকে আগে আর স্টুডেন্ট আইডিটা পরে থাকতো, তাহলে এখানে এস নেমটাকে আগে লিখতে হতো, এসআইডিটাকে পরে লিখতে হতো। দিস ইজ ওয়ান কন্ডিশন। সেকেন্ড, ধরো স্টুডেন্ট টেবিলে 4টে কলাম আছে, আমি খালি দুটো কলামেরই নাম চেঞ্জ করতে চাই। 4টে কলাম হচ্ছে এ বি সি ডি, আমি এ আর সি কে ই আর এফ করতে চাই। তাহলে আমাকে এখানে 4টেই লিখতে হবে, এর জায়গায় সি লিখতে হবে, আর সরি এর জায়গায় ডি লিখতে হবে, আর সি এর জায়গায় এফ লিখতে হবে, আর বাকিগুলোকে অ্যাজ ইট ইজ লিখতে হবে। তার মানে এখানে হয়ে যাবে পি সি কমা বি কমা সরি ডি কমা বি কমা সি কমা ই, এইভাবে লিখতে হবে। এক্সিস্টিং নামগুলোকে নিজের পজিশন অ্যাজ ইট ইজ লিখতে হবে, নতুন নামগুলোকে স্যার রিপ্লেস করে দিতে হবে পুরোনো নামের জায়গায়। স্যার এক্সাম্পলটাকে আবার একটু বলবেন স্যার? হ্যাঁ, ধরো এই দুটো, এটা করার দুটো কন্ডিশন। এই কন্ডিশন, প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে তুমি যে নামগুলো চেঞ্জ করছো সেগুলো সেই অর্ডারেই হতে হবে যেভাবে অ্যাকচুয়াল টেবিলে নামগুলো যে মানে যে নামগুলো চেঞ্জ করছে যেগুলো সেগুলো যে অর্ডারে আছে। এখন স্টুডেন্টস টেবিলে স্টুডেন্ট আইডি কমা স্টুডেন্ট নেম আছে, তো এইভাবে লেখার অর্থ হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি উইল গেট রিপ্লেসড বাই এসআইডি অ্যান্ড স্টুডেন্ট নেম উইল গেট রিপ্লেসড বাই এস নেম। এটা যদি আমরা উল্টো ভাবে লিখতাম, এখানে এস নেম কমা এসআইডি যদি লিখতাম, তাহলে কিন্তু স্টুডেন্ট আইডি কলামটার নামটা চেঞ্জ হয়ে এস নেম হয়ে যেত, স্টুডেন্ট নেমের কলামটা চেঞ্জ হয়ে এসআইডি হয়ে যেত। এই পার্টটা বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। ওকে, এবার স্যার। ধরো স্টুডেন্টসে আরেকটা কলাম আছে যেটার আমি নাম চেঞ্জ করতে চাই না, সেটা থার্ড কলামটার নাম হচ্ছে অ্যাড্রেস। তাহলে আমি এখানে খালি এই দুটো লিখলে এই দুটো চেঞ্জ হবে, থার্ডটা লিখলামই না তাহলে ভুল হয়ে যাবে। থার্ডটা আমি চেঞ্জ করতে চাই না, পুরোনো নামও অ্যাড্রেস নতুন নামও অ্যাড্রেস, তাও আমাকে এখানে কমা লিখে অ্যাড্রেস লিখতে হবে। বুঝতে পেরেছি? স্যার তাহলে Yes, কি sir. এই অপারেশন অলওয়েজ হচ্ছে আমার কলাম গুলা মানে অলওয়েজ লিখতে হবে, মানে 5টা কলাম থাকলে আমার অলওয়েজ 5টা কলাম লিখতে হবে, যেগুলোর নাম আমি চেঞ্জ করবো ওগুলো জাস্ট চেঞ্জ করে দেবো। হ্যাঁ, খালি যেগুলোর নাম তুমি চেঞ্জ করছো ওগুলোর নাম চেঞ্জ করে দেবে, বাকি কলামের নাম সেম থাকবে, সেম অর্ডারে। তাহলে স্যার এখানে যে আমার স্টুডেন্ট টেবিলটা আছে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট, তার মানে কি ওখানে কলাম একটা ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট? এটা কলাম নয়, এটা আমি খালি এর নামটা চেঞ্জ করেছি। কিসের নামটা? টেবিলের নামটা চেঞ্জ করেছি। এখানে আমি ব্র্যাকেট দিয়েছি, দিইনি, okay, sir. এখানে দেখো ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখেছি, কিন্তু জি স্যার বুঝতে পারছি। ব্র্যাকেটের মধ্যে যখন আমি লিখছি তার মানে আই এম চেঞ্জিং আ অ্যাট্রিবিউট। আমি যখন বিনা ব্র্যাকেটে এইভাবে লিখছি তার মানে আই এম চেঞ্জিং দ্য কমপ্লিট রিলেশন। এটাতে খালি রিলেশনের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে, কলামের নামগুলো সেম থাকবে। এটাতে রিলেশনের নামটা সেম থাকবে, কলামগুলো চেঞ্জ হবে যেগুলো তুমি চেঞ্জ করছো। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, Yes, sir. আর কোনো কারোর কিছু ডাউট? ক্যান আই গো অ্যাহেড? ইয়েস স্যার। ওকে, Yes, sir. এবার আমরা একটা কাজ করছি, আমরা একইবারে দুটোই চেঞ্জ করছি। কি চেঞ্জ করছি? স্টুডেন্টস টেবিলটার নামটাও চেঞ্জ করে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, আর এর ভিতরে যে দুটো অ্যাট্রিবিউট ছিল স্টুডেন্ট আইডি আর স্টুডেন্ট নেম ওটাকেও চেঞ্জ করছি এসডি এস নেম। এবার দেখো আমরা কি করছি, স্টুডেন্টস টেবিলটা নাম চেঞ্জ করার জন্য আমি নতুন টেবিলের নামটা বিনা ব্র্যাকেটে বাইরে লিখছি, ঠিক আছে? আর ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি নতুন কলামের নামগুলো লিখছি। এইভাবে লিখলে একটা অ্যাকশনেই
এইটারও স্টুডেন্টসের নামটাও চেঞ্জ হয়, ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট হয়ে যাবে, আর ভিতরের কলাম নামগুলোও চেঞ্জ হয়, স্টুডেন্ট আইডি আর স্টুডেন্ট নেম থেকে এস আইডি আর এস নেম হয়ে যাবে। এটা ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Yes, sir. হ্যাঁ, সিম্পল। দুটো জিনিসকে আমি মার্জ করে দিয়েছি বেসিক্যালি, ঠিক আছে? এটা মনে রাখবে। এবার এগুলো জানার পরে নেক্সট স্যার উইক কাম্পস। হ্যাঁ বলো। স্যার যদি আমরা খাতায় লিখি তাহলে পাশাপাশি দুইটা ব্র্যাকেটের মধ্যে পার্থক্য কি হবে? আবার বুঝতে, খাতায় যখন লিখবে না, এটাকে বড় লিখবে, দিস সাইজ উইল, এটাকে সাবস্ক্রিপ্টের মতন লিখবে, যেমনি তোমরা সাবস্ক্রিপ্ট লেখো না নিচে, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ ওইভাবে লিখবে। এটাকে বড় লিখবে এমনি ভাবে, এটাকে ছোট লিখবে, আবার এটাকে বড় লিখবে। তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে মেন বিগ ব্র্যাকেট অ্যান্ড দিজ আর দ্য স্মলার ওয়ান্স নিচে। ঠিক আছে? তোমরা যখন Yes, ক্লাসে sir. আসবে আমি তোমাদের বোর্ডে লিখে বুঝিয়ে দেবো এটা। এখানে মানে স্লাইডে এইভাবে লেখাটা একটু অসুবিধা কর, বাট স্টিল আইল জাস্ট শো ইউ, আইল জাস্ট ট্রাই এন্ড এক্সপ্লেন হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। It will seem something like this. ঠিক আছে? বোঝাতে পেরেছি? কে প্রশ্ন করেছিল খাতায় যখন লিখবে এইভাবে লিখবে? Yes, sir, I understood. ওকে, চলো, ক্যান আই গো হেড নাও? এটা মোটামুটি আমরা বুঝলাম। এবার আমরা একটু সেট অপারেশন গুলো দেখি। এগুলো তোমরা সবাই করেছো, তাও নট উইথস্ট্যান্ডিং দ্য সেম আই উইল রিপিট ইট। হ্যাঁ, ইউনিয়ন বলতে কি বোঝে? ইউনিয়ন অপারেশন মানে দুটোর মিলে যা আউটপুটটা আমরা পাবো, রাইট? এ ইউনিয়ন বি মিনস এ আর বি কে মিলিয়ে আমরা যে আউটপুটটা পাবো, কিন্তু এতে কিছু জিনিস আমাদের কন্ডিশনস আছে যেটা মনে রাখতে হবে। এই কন্ডিশন গুলো খেয়াল রাখতে হবে। দে মাস্ট হ্যাভ দ্য সেম নাম্বার অফ অ্যাট্রিবিউটস, মানে জয়েন হওয়ার জন্য দুটো টেবিলে ইকুয়াল নাম্বার অফ কলামস হওয়া উচিত। ফার্স্ট থিং, দুটো সেটে ইকুয়াল নাম্বার অফ কলামস হওয়া উচিত। অ্যাট্রিবিউট ডোমেনস নিড টু বি কম্প্যাটিবল, তার মানে টেবিল এর মধ্যে যে অ্যাট্রিবিউটের ডোমেনটা, মানে তুমি একটা যদি প্রথম কলামটা যদি এখানে নাম থাকে তো ওখানেও নাম থাকতে হবে। এটাতে নাম আছে ওটাতে রোল নাম্বার হলে ইউনিয়ন হবে না। ঠিক আছে? থার্ড হচ্ছে, মনে রাখার কথা হচ্ছে ডুপ্লিকেট যদি কোনো টুপল থাকে, যেমনি আমরা প্রজেকশনে দেখেছিলাম, ডুপ্লিকেট টুপল যদি কোনো হয়, পুরো টুপলটা পুরো রোটা যদি ডুপ্লিকেট হয় ওটা অটোমেটিক্যালি সরে যাবে। কোনো ডুপ্লিকেট টুপল ইউনিয়নে থাকবে না। কারোর বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে না? সবাই বুঝতে পেরেছে আপাতত এই তিনটে জিনিস? আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এবার। এই এক্সাম্পলটা দেখো, দিয়ে আমি যে তিনটে জিনিস বললাম ওটা দেখো। এখানে যটা কলাম, এখানেও তটা কলাম, এখানের কলামের যে অ্যাট্রিবিউট ওগুলো সেম, এটাও হচ্ছে সেম, দুটাই নম্বর, এখানেও তাই এখানেও তাই, নামও সেম। তো ইউনিয়ন করার পরে যে আউটপুটটা পাবো ওটাতে যেটা এই দুটো মিলে চারটে কলাম হওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু এক আর এক কলামটা হচ্ছে এই পুরো টুপলটা হচ্ছে দু জায়গায় কমন, সেহেতু এটা খালি একবারই এসছে, এটা দুবার আসেনি। সবাই বুঝতে পেরেছে ইউনিয়নটা? Yes, sir. ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, ক্যান আই গো হেড ইফ ইউনিয়ন ইজ আন্ডারস্টুড? ওকে। ডিফারেন্স, ডিফারেন্স মানে কি? It is a simple thing. Result of A minus B is a relation, or the output will include all tuples that are in A but not in B. Very simple. If I go back, তো A minus B মানে A তে আছে কিন্তু B তে নেই, এটা মনে রাখবে। B minus A হলে কিন্তু এটার আউটপুট হতো 1 3, কিন্তু যেহেতু A minus B এটার আউটপুট হবে খালি 1 2। ঠিক আছে? এটা যেটা আগে থাকবে, আগে তুমি দেখো এইটাতে কি কি আছে, এর মধ্যে থেকে কোন কোনটা বিতে আছে ওটা বাদ দিয়ে যেটা বাঁচবে খালি সেটা লিখবে। এমনি বলো না যে এটা এতে তো নেই কিন্তু বিতে তো আছে, তো থাকবে না, থাকবে না।
It has to be in A, it should not be in B. That is the output. ঠিক আছে? Again, ইউনিয়নের জন্য যেগুলো অ্যাপ্লিকেবল, এখানেও সেই ক্লজ গুলো অ্যাপ্লিকেবল এটা করার জন্য। এটা ক্লিয়ার সবাইকার? Anybody any doubt? চলো, I'll go ahead. এটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন। ইন্টারসেকশন বলে কি বোঝায়? যেটা এ তেও আছে আবার বি তেও আছে, রাইট? ইন্টারসেকশন মানে which is present in both tables. আবার এটাতে ওই ইউনিয়নের যে তিনটে ক্লজ ওইটা এখানেও অ্যাপ্লিকেবল। তো দুটো টেবিলেই কি কি আছে? দুটো টেবিলেই এক আর এক হচ্ছে কমন দুটোতেই, সেই জন্য এটার আউটপুট এক আর এক এসছে। সিম্পল, ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. Now let us understand কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট। এবার আমরা একটা টেবিল দেখি। কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টের জন্য আমাদের ওই ইউনিয়নের যে নিয়মগুলো ওগুলো থাকা জরুরি নয়, ওগুলো থাকা জরুরি নয়। কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট কি করে আগে সেটা দেখবো, কিন্তু একটা জিনিস বোঝা দরকার, কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট বার করা তখনই মিনিংফুল যখন ওটার সাথে তুমি কোনো একটা লজিক কিংবা কিছু একটা অ্যাপ্লাই করছো। যেমনি এটাতে আমি করেছি যে এ আর বি এর কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টের আমাকে ওই আউটপুটটাই দেখাও যেখানে কলাম 2 এর ভ্যালু হচ্ছে 1। তো আগে আমরা দেখি এ আর বি কে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট করলে কি হবে। কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট সিম্পল নিয়ম হচ্ছে এই সেটটার সাথে এই সেটটা দুটোই আসবে, আবার এই সেটটার সাথে এই সেটটা দুটোই আসবে, মানে 2 × 2 চারটে টুপল তৈরি হবে। এই একটা টুপলের সাথে এর যতগুলো অপশন আছে সবগুলো জুড়বে, তারপরে এটার সেকেন্ডটার সাথে যতগুলো অপশন, থার্ডের সাথে যতগুলো অপশন, এমনি করে হবে। এটা একটা এক্সাম্পলটা দেখলে বুঝতে পারবে। এই টেবিলটা মনে রাখো, এ ক্রস বি দেখতে অনেকটা এমনি হবে, ঠিক আছে? এ এর প্রথম কলামের সাথে বি এর প্রথম কলাম, এ এর প্রথম কলামের সাথে বি এর দ্বিতীয় কলাম, তারপরে এ এর দ্বিতীয় কলামের সাথে বি এর প্রথম কলাম, বি এর দ্বিতীয় কলামের সাথে বি এর দ্বিতীয় কলাম, ঠিক আছে? দিস ইজ এ ক্রস বি। কিন্তু আমরা ওখানে কি দিয়েছিলাম? সিলেক্ট only those where column 2 is equal to 1 from A cross B. তো এইটার আউটপুটটা কি হবে? কোন কোন কন্ডিশনে? খালি এই দুটো কন্ডিশন এমন আছে যেখানে কলাম 2 is 1, যে সেহেতু এটার আউটপুটটা হবে এই জাতীয়। যদি আমরা এমনি লিখি, খালি যদি A cross B লিখি তাহলে এটা হচ্ছে আউটপুট, কিন্তু এটা সেরকম মিনিংফুল হয় না বলে আমরা কোন একটা কন্ডিশন দিই, কন্ডিশন দিলে ওই কন্ডিশনটা মিট করে এটা হচ্ছে আউটপুট। এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছে? Anybody any doubts? Has everybody understood? স্যার মানে Any- কোন পারপাসে ইউজ করা হচ্ছে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টটা আমরা যদি ডাটাবেসের চিন্তা করি? কোথায় ইউজ হয় আমি দেখাচ্ছি এখন তার ইয়েটা। একটা নর্মাল এই লজিকটা বুঝতে পেরে গেছো তো? লজিকটা sir. ক্লিয়ার? Yes, কিভাবে করতে হয়, আউটপুটটা কিভাবে বেরোবে সেটা ক্লিয়ার? yes, sir. ওকে, এবার লেট আস সি আ নর্মাল থিং। এটা হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা টেবিল, ঠিক আছে? এটা আরেকটা টেবিল। এবার এই দুটোর কার্টেসিয়ান প্রোডাক্টের আউটপুট ইজ সামথিং লাইক দিস, রাইট? তো এটাতে আমি কোনো কন্ডিশন দিইনি বলে পুরোটা। আমি যদি দিয়ে দিতাম ওয়্যার নেম ইজ ইকুয়াল টু রাম, তাহলে আমি জানতে পারতাম যে রাম টোটাল কটা কোর্স করতে পারে। ফর এক্সাম্পল এই আউটপুটটা আমি পেতে পারতাম বাই ক্রস জয়েনিং। ধরো এখানে 15টা কোর্স আছে, আর 4 জন স্টুডেন্ট আছে যাদের বয়স হচ্ছে 14। তো আমি যদি জানতে চাই একটা 14 ইয়ার স্টুডেন্ট কতগুলো কোর্স করতে পারে, তাহলে আমি এজ ইকুয়াল টু 14 দিয়ে আমি যদি ক্রস প্রোডাক্টটা বার করতাম, তাহলে 14 ইয়ার্স এজের সাথে যতগুলো কম্বিনেশন পসিবল সব দিয়ে দিত আমাকে। তাহলে আমি জানতে পারতাম যে একটা 14 বছরের বাচ্চা কতগুলো কোর্সে এনরোল হতে পারে। দিস ক্যান বি ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট ক্যান বি অ্যাচিভড বাই ডুইং আ ক্রস প্রোডাক্ট, যে আমাকে আগে প্রশ্ন করেছিল। ক্লিয়ার? Yes, sir. ঠিক আছে, তো এই জাতীয় প্রশ্ন জবাবের জন্য আমরা কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট ইউজ করি। এটা ক্লিয়ার? এটা একটা রিয়েল টাইম এক্সাম্পল দিয়ে আমি বুঝিয়েছি ব্যাপারটা, বুঝতে পেরেছো?
Okay. Now let us understand joins. Okay. সবচেয়ে প্রথম হচ্ছে ন্যাচারাল জয়েন। ন্যাচারাল জয়েন ইজ আ বাইনারি অপারেটর, মানে দুটো টেবিলের মধ্যে হয়। Natural join between two or more relations will result in a set of combination of tuples where they have an equal common attribute. এবার আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে বুঝি। যখন এমপ্লয়ি জয়েন্ট ডিপার্টমেন্ট আমরা করি, তখন যে কম্পিউটারের মাথা ও আগে দেখে যে এই দুটোর মধ্যে কমন আমার নাম কোনটা, কমন কলাম কোনটা। দেখলো ডিপার্টমেন্ট নেমটা, হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট নেমটা হচ্ছে একটা কমন। তো এবারও কি করবে, এইটাকে মিলিয়ে, এই দুটোকে মিলিয়ে একটা টেবিল বানাবে, যেটাতে এই এর দুটো টুপল নেবে আর এইটার আগের ডিটেলটা দিয়ে জুড়ে একটা টেবিল বানিয়ে দেবে। দিস ইজ সামথিং লাইক রাইটিং সিলেক্ট নেম আইডি ডিপার্টমেন্ট নেম কমা ম্যানেজার ফ্রম এমপ্লয়ি অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট where department dot department name equal to employee dot department name. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো কি? or should I explain again? কমান্ডটা লিখলে ভালো হতো। Sorry? কমান্ডটা লিখলে ভালো হতো, সিলেক্ট যেটা বললাম। এখানে যখন আমরা ন্যাচারাল জয়েন করি, কমন যে কলাম তার উপরে অটোমেটিক্যালি জয়েন করে একটা টেবিল ক্রিয়েট করে। এইটুকু বুঝতে পারছো? ইয়েস এ স্যার। 120 আইটি, তো যেই আইটি ধরলো এটার সাথে এটার আইটি মিলছে কোথায়, এই জায়গায়। তো তার আগে ম্যানেজারটা অটোমেটিক্যালি, যেহেতু এ এখানে এ জুড়ে দিয়ে দিল, এখানে। তারপরে বি 125 এইচআর এখানে পেলো না, ওটাকে কিচ্ছু করলো না, ছেড়ে দিল ওটাকে। সি 110 সেলস, হ্যাঁ এখানে পেলো একটা সেলস, তার আগে ওয়াই, তো সি 110 সেলস ওয়াই বলে জুড়ে একটা বানিয়ে দিল। ডি 111 আইটি এখানে পেলো, হ্যাঁ ম্যানেজার এ, ডি 111 আইটি এ। তো এটা ন্যাচারাল জয়েনের একটা টেবিল তৈরি। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছে সবাই? স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার কলামের হেডিং কি মানে সেম থাকা লাগবে? কলমের হেডিং স্যার, যেমন ডিপার্টমেন্ট নেম, এটা কি সেম থাকা লাগবে? হ্যাঁ, ইন কেস অফ ন্যাচারাল জয়েন সেম থাকতে হবে, নাহলে ও বুঝতে পারবে না কোনটার সাথে কোনটা মেলা। স্যার তাহলে কি এটা আমি বলতে পারি যে হচ্ছে আমরা একটু আগে যে ক্রস প্রোডাক্টের যে এক্সাম্পলটা নিলাম, ইটস মানে এই ডিরাইভ অপারেশন হচ্ছে ওটার চেয়ে একটা বেটার অপশন, যদি হচ্ছে আমার কলাম নেমটা হচ্ছে সেম থাকে। সবগুলোর রিকোয়ারমেন্ট আলাদা আলাদা, আমরা যখন কোয়েরি করব না তখন বুঝতে পারবো। তো ন্যাচারাল জয়েনটাও যারা ভালো কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ লেখে দে অ্যাভয়েড ইউজিং ন্যাচারাল জয়েন, দে প্রেফার ইউজিং আ ওয়্যার ক্লজ, যেখানে ওরা কন্ডিশনটা নিজে লিখে দেয়। যেমনি আমি তোমাকে একটা বললাম, যখন আমরা কোয়েরি করব তখন আমরা লিখে দেবো যে ওই নামগুলো, আইডি গুলো, ডিপার্টমেন্ট নেম আর ম্যানেজার আমাকে দেখাও যেখানে এই কন্ডিশন, হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন, যে এমপ্লয়ি টেবিলের ডিপার্টমেন্ট নেম আর ডিপার্টমেন্ট টেবিলের ডিপার্টমেন্ট নেমটা সেম। আমরা এইভাবে লেখাটা বেশি পছন্দ করি। উই অ্যাভয়েড ইউজিং ন্যাচারাল জয়েন বিকজ ন্যাচারাল জয়েন ইজ আদারওয়াইজ আনকন্ট্রোলড। তো তোমাদের জানা উচিত যে ন্যাচারাল জয়েন কি করে। ন্যাচারাল জয়েন দুটো টেবিলকে জয়েন করে উইথ দ্য হেল্প অফ আ কমন column which is available in both the tables. This is what it does. This you should understand. Have you all understood this part? ইয়েস স্যার। Okay. এবার ন্যাচারাল জয়েন জানার পরে আমরা এবার দেখি কন্ডিশনাল জয়েন অর থিটা জয়েন। এটাতে আমরা কি করি, এটাতে আমরা একটা কন্ডিশন দিই, যে এটার সাথে এটা তখনই জয়েন করবে যখন এই কন্ডিশনটা পুরো হবে। ঠিক আছে, আমরা এখানে কি বলছি, যে জয়েন আর এন্ড এস ওয়্যার আর ডট মার্কস, মানে আর এর যে মার্কস ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু এস এর মার্কস।
তো যতবার এই কন্ডিশনটা পুরো হবে ততবার তখনই ওটাকে জয়েন করবে। ঠিক আছে, যখন কন্ডিশনাল জয়েন হয় তখন ওটাকে আমরা বলি থিটা জয়েন। এটা কি ক্লিয়ার? এখন প্রতিটা টুপলের সাথে চেক করছে, এটার সাথে চেক করছে 45 কি 20-র বেশি, হ্যাঁ বেশি, তাহলে ও এটা প্রিন্ট করে দিল। তারপরে এই 45টা কি এই 22-এর বেশি, হ্যাঁ বেশি, এটা প্রিন্ট করে দিল। এই 45টা কি এই 59-এর বেশি, না এটা তো বেশি নয়, এটা করবে না। তারপরে এটার সাথে এটা চেক করবে, এটার সাথে এটা চেক করবে, এটার সাথে এটা চেক করবে, এই কন্ডিশনটা দিয়ে ওই অপশনটা প্রিন্ট করবে। তারপরে থার্ড টুপলের সাথে আবার এই কন্ডিশনটা চেক করবে, এটা কি এর থেকে বেশি, দিক করে তারপর ওটা প্রিন্ট করবে। দি উই উইল গেট আ রেজাল্ট সেট লাইক দিস। হ্যাভ ইউ অল আন্ডারস্টুড কন্ডিশনাল কখন, কন্ডিশন কি করে লাগানো যায়? ইয়েস যে স্যার। জয়েন তখনই করবে যখন যে কোনো কন্ডিশন ম্যাচ করে। এখানে এটাও হতে পারে যে দিস মার্কস ইজ ইকুয়াল টু দিস মার্কস, আমি বলে দিলাম, হয়তো এমনি তাহলে এখানে কি আউটপুট কিছুই বেরোবে না, কারণ কি এই দুটো মার্কস কোথাও ম্যাচ করে না, সেটাও সম্ভব। তুমি যে কোনো কন্ডিশন দিতে পারো। হিয়ার আই হ্যাভ গিভেন এক্সাম্পল অফ ওয়ান কন্ডিশন। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি? ইয়েস স্যার। ওকে, নাও কন্ডিশনাল জয়েন ও থিটা জয়েন বোঝার পরে এবার আমি বলি ইকুই জয়েন কি। ইকুই জয়েন হচ্ছে যখন কন্ডিশনটা খালি ইকুয়াল টু হয় তখন অমনি টাইপের জয়েন গুলোকে আমরা ইকুই জয়েন বলি। এখানে যেমনি আমি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু লিখেছি, এমনি কোথাও আমি খালি গ্রেটার দ্যান দিতে পারি, কোথাও নট ইকুয়াল টু দিতে পারি, এমনি অনেক কিছু দিতে পারি। কিন্তু ইকুই জয়েনের ক্ষেত্রে ইকুই জয়েন তখনই বলা হয় যখন সবসময় এটা দিস উইল অলওয়েজ বি ইকুয়াল। দিস ইজ হোয়াট ইজ টু বি রিমেম্বার্ড, সিম্পল। এই যত রকম জয়েন আছে এগুলোকে বলা হয়, এগুলো যে জয়েনগুলো এখন অব্দি তোমাদের আমি দেখালাম, ন্যাচারাল জয়েন, তারপরে হচ্ছে কন্ডিশনাল জয়েন আর ইকুই জয়েন, দিজ আর অল পার্ট অফ ইনার জয়েন্টস। ইনার জয়েন্টস মানে কি, যে ভ্যালুগুলো কন্ডিশনটাকে ম্যাচ করবে সেগুলোই আউটপুটে ইনক্লুড হবে, বাকিগুলো এক্সক্লুড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তার মানে ওর যেগুলো কন্ডিশন ম্যাচ করছে only those will be used, rest will be excluded, obviously, right? কিন্তু আউটার জয়েনের ক্ষেত্রে সেটা ব্যাপারটা নয়। আউটার জয়েন দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে লেফট আউটার জয়েন আর রাইট আউটার জয়েন। ঠিক আছে, এবার একটু ডায়াগ্রামটা দেখে বুঝি। যখন আমি এইভাবে এটাতে দেখো এমনি সেম জয়েনের এদিকে দুটো ডান্ডি বাঁ দিকে বার করা, সবাই দেখতে পাচ্ছি এই ডান্ডিগুলো। দিস মিনস ইট ইজ লেফট আউটার জয়েন, ইট ইজ লেফট হেভি ইন আদার টার্মস। এটাতে আমরা কি করব, লেফট আউটার জয়েন যখন বলি তো লেফট সাইডে যে টেবিলটা ওটার সব ভ্যালুজ লিখে দেবো আগে, রাইটের করেসপন্ডিং ম্যাচিং ভ্যালুজ লিখবো, আর যদি কিছু ম্যাচ না করে সেখানে খালি ছেড়ে দেবো, কিন্তু লেফটের সবকটা ভ্যালু লিখবো। এটা হচ্ছে লেফট আউটার জয়েন। মানে লেফট আউটার জয়েনে তুমি ভাবো যে লেফটে যে টেবিলটা আছে ও হচ্ছে স্ট্রঙ্গার, বড়, ওকে এক্সক্লুড করা চলবে না। যেমনি একটা এক্সাম্পল নিয়ে দেখি, যেমনি এ হচ্ছে, এ থেকে লেফট আউট আমরা ইউজ করছি, ঠিক আছে, এ লেফট আউটার জয়েন বি। তো আমরা কি, এ তে 2 3 4 আছে, তো 2 3 4 আমাকে লিখতেই হবে, আর তার আগে 4 9 16টা আমাকে লিখতেই হবে। এবার আমরা দেখব যে জয়েনের জন্য কোন দুটো কলাম ম্যাচ করছে, নাম কলামটা ম্যাচ করছে। এবার এ এর সাথে বি ম্যাচ করব, 2 এর সাথে 2 আছে, ঠিক আছে, তো এর ভ্যালু একটা আছে 8 আছে। 3 এর সাথে একটা ভ্যালু আছে 18, সেটাও আছে। কিন্তু 4 এখানে আছে, এখানে 5, তো ম্যাচ করছে না, তার মানে 4 এর ভ্যালু নেই, তো আমি ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে দেবো। এটা ড্যাশ, আমি জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক ডিমার্কেট করার জন্য, এখানে কিছু আসবে না, এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে। তো লেফট আউটার জয়েনে লেফট টেবিলটা কমপ্লিট আসবে, যে ভ্যালুস গুলো রাইট টেবিল থেকে ওটার করেসপন্ড করবে সেগুলো আসবে, যদি না থাকে তো খালি থাকবে। ঠিক আছে, বোঝাতে পেরেছি সবাইকে? ইয়েস হ্যাঁ। আর স্যার। রাইট আউটার জয়েনে ঠিক উল্টো। রাইট আউটার জয়েনে এবার কি হবে, এই দেখো রাইট আউটার জয়েনে আমরা রাইট টেবিলটাকে অ্যাজ ইট ইজ লিখে দেবো, লিখে দিলাম। রাইট টেবিলের সাথে করেসপন্ডিং লেফট টেবিলের যদি কোনো ভ্যালু থাকে তাহলে আমরা লিখবো, যদি না থাকে তাহলে আমরা খালি ছেড়ে। তার মানে রাইট আউটার জয়েন মানে রাইটের টেবিলটা হচ্ছে স্ট্রঙ্গার অর বিগার অর হোয়াট এভার ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, রাইট? দ্যাট মিনস রাইট হ্যাজ টু বি ইনক্লুডেড কমপ্লিটলি। লেফট টেবিলের মধ্যে যেগুলো ম্যাচ করলো, যেগুলো না করলো জাস্ট টু ব্যাড। এটা হচ্ছে রাইট আউটার জয়েন। ঠিক আছে, এটাতে ডান্ডিগুলো রাইটে থাকবে রাইট আউটার জয়েনে, লেফট আউটার জয়েনে ডান্ডিগুলো লেফটে থাকবে। এটা হচ্ছে সিম্বল। ক্লিয়ার?
ওকে, নাও ফুল আউটার জয়েন, এই দুটোকে মিশিয়ে যে আউটপুটটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ফুল আউটার। ফুল আউটার জয়েন মানে এ এরও সবকটা ভ্যালু আসবে, বি এরও সবকটা ভ্যালু আসবে, কিন্তু যেখানে এ আর বি এর ভ্যালু করেসপন্ড করছে না কি ম্যাচ করছে না ওইখানটা খালি হয়ে যাবে, ওখানটা খালি হয়ে যাবে। তো এইটাতে নাম কি আছে 2 3 4 আছে, এটাতে 2 3 5 আছে। তো 2 3 2 3 তো কমন, এটার থেকে 4 আসবে, এটার থেকে 5 আসবে, নামটা পুরো ভরে যাবে। স্কোয়ার খালি 3টে টেবিলেরই আছে, 3টে টেবিলের ভ্যালু দেবো। কিউব 3টেরই আছে, 3টের ভ্যালু দেবো, বাকি খালি থাকবে, কিন্তু এইটা পুরোটা আসবে। এখানে দেখো সবকটা ভ্যালু এসছে, এটারও ভ্যালু সবকটা এসছে, এটারও ভ্যালু সবকটা এসছে, এটাও এসছে, এটাও এসছে। এই জিনিসটাকে বলা হয় ফুল আউটার জয়েন। এটা আমরা বুঝতে পেরেছি, ফুল আউটার জয়েন। Yes, sir. ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি? Yes, sir. Yes, sir. The yes sir is sounding very demotivated. Doesn't matter. স্যার তোমরা টাইম ইজ এখন আপ স্যার, হ্যাঁ সরি, স্যার টাইম ইজ আপ স্যার। টাইম ইজ আপ। I thought we still had 3 minutes, but okay, fair enough. স্যার এর এখানে পরের স্যার ক্লাসে ফুল আউটার জয়েনে Sir, can you explain? ফুল আউট Sir, can you ইনার explain জয়েন, the full outer join? ফুল আউটার জয়েন স্যার আরেকবার এখানে বলছি। ফুল আউটার জয়েনে স্যার যখন আমরা পুরোটা একসাথে করতেছি তো হচ্ছে কিউবের এখানে তো স্যার হচ্ছে 2 থাকার কথা, দেন হচ্ছে স্কোয়ারের ওই জায়গায় হচ্ছে 4 থাকার কথা, কিন্তু আমাদের এক্ষেত্রে হ্যাঁ, সবগুলাই এটা এখানে ভুল ভুল হচ্ছে হয়ে গেছে। মানে This has to be square, this has to be cube. I'm sorry. এটা এখানে লেখাটা ভুল হয়ে গেছে। Okay, now is it all right? yes স্যার। ফুল আউটার জয়েনটা আরেকবার বলছি। ফুল আউটার জয়েনে দুটো টেবিলের কমপ্লিট ভ্যালিউস হ্যাভ টু বি ইনক্লুডেড, কিন্তু ফুল টেবিলের কমপ্লিট ভ্যালু ইনক্লুড তো হচ্ছে, কিন্তু দুটো কেস এমন আসছে যেটাতে আমাদের কাছে করেসপন্ডিং ভ্যালু নেই, ওতে কোনো পারোয়া নেই। করেসপন্ডিং ভ্যালু না থাকলে ওই জায়গাগুলো খালি থাকবে, কিন্তু সবকটা ভ্যালু নিশ্চয়ই আসবে ইন কারেক্ট ফ্যাশন। সেটা ফুল আউটার জয়েন। লেফট আউটার জয়েনে যেমনি লেফট টেবিলটা পুরো আসবে, রাইট টেবিলটা যদি যেগুলো ম্যাচ করবে সেগুলো আসবে, বাকি খালি থাকবে। রাইট আউটার জয়েনে রাইট টেবিলটা পুরো আসবে, লেফটের যেগুলো ম্যাচ করবে করবে, বাকি জায়গাটা খালি থাকবে। ফুল আউটার জয়েনে দুটো টেবিলই কমপ্লিট আসবে, ওদের দুজনের মধ্যে যে পয়েন্টগুলো মিসম্যাচ থাকবে সেগুলো খালি থাকবে। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? কে ডাউট জিজ্ঞেস করেছিল যে আবার রিপিট করতে বলছিল? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? Yes or a no, something? Actually, no, sir. I have not understood. তুমি লেফট আউটার জয়েন বুঝতে পেরেছো? Ye- রাইট আউটার জয়েন বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, ওটাও বুঝতে পেরেছি। এবার ফুল আউটার জয়েনে কমন কলাম কোনটা এ আর বি এর মধ্যে? স্যার নাম কলাম নাম কলামটা। এ তে কি কি আছে? স্যার 2 3 and 4। আচ্ছা, তো 2 3 4 আমি লিখলাম। এই থার্ড টেবিল লিখে দেখো, ফুল আউটার জয়েনের টেবিলটা দেখে দেখো, নামের নিচে আমি 2 3 4 লিখি। বি তে কি কি আছে? 2 3 and 5। তো 2 3 তো কমন, ওটা আমি লিখলাম না। 5টা হচ্ছে আনকমন, আমি নিচে 5টা লিখে দিলাম। তার মানে এখন নামের যা ভ্যালু আছে দুটো টেবিল মিলে এ আর বি সবকটা চলে এসছে 2 3 4 5। ইয়েস স্যার, চলে এসেছে। এবার স্কোয়ার এর নিচে, স্কোয়ার থেকে যে টেবিল, 2 এর স্কোয়ারের ভ্যালু আছে 4 আমি লিখেছি, 3 এর স্কোয়ারের ভ্যালু আছে 9 আমি লিখেছি, 4 এর Yes, sir. স্কোয়ারের ভ্যালু আছে 16 আমি লিখেছি, 5 এর Yes, sir. স্কোয়ারের কোনো ভ্যালু নেই, তো আমি কি করেছি? খালি ছেড়ে দিয়েছি। ওকে স্যার। ঠিক আছে? কিউবের Yes. ভ্যালু 2 এরটা আছে লিখেছি, 3 এরটা আছে লিখেছি, 4 এরটা আমার কাছে নেই, আমি খালি ছেড়ে দিয়েছি, 5 এরটা আমার কাছে আছে, আবার আমি লিখে দিয়েছি। ওকে স্যার। এতে কি হয়েছে, আমার এই এতে যত কটা ভ্যালু আছে সেটা আমার এই জয়েন্ট টেবিলটাতেও আছে, বি এ যত কটা ভ্যালু আছে সেটাও আমার জয়েন্ট টেবিলে আছে, কারেক্ট? কিন্তু Yes, sir. কিছু করেসপন্ডিং ভ্যালুজ আমার কাছে নেই, সেগুলো আমি খালি ছেড়ে দিয়েছি। যেমনি যেহেতু 4 এর আমার কাছে কিউবের ভ্যালু নেই, ওটা আমি খালি ছেড়ে দিয়েছি।
5-এ আমার কাছে স্কোয়ারের ভ্যালু নেই, ওটা আমি খালি ছেড়ে দিচ্ছি। এবার বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, চলো উইল টেক আ ইয়েস স্যার। ব্রেক, মিট এট 1:10। এর কিছু কোয়েশ্চেন্স করাবো যেগুলো তোমাদের অ্যাকচুয়ালি গ্রাউন্ডে যেগুলো প্রশ্ন Sir, the তোমাদের করা break হবে। is up to ঠিক আছে, 1:20. Namazir break, sir. what do you want? You want to take a break? See, I know this thing. You want to take a No, break sir, till 2:10, I'm 1:20, okay sir. with it. Okay, take a break till 1:25. I'll meet at 1:25. Yes, sir. Is that okay? Okay. We'll try and solve some question and answers. Let us see a small question in which a schema has been given to you. Suppliers, it has got SID, SNAME and address, parts, PID, PNAME and color, and catalog, SID, PID and cost. Okay. The key fields are underlined and domain of each field is listed after the field. এটার একটা খেয়াল রাখবে, ওই জয়েনের সিম্বলটা এই ফর দিস পার্টিকুলার প্রবলেম ডলার হ্যাজ বিন ইউজড অ্যাজ ন্যাচারাল জয়েন। ঠিক আছে, এবার তোমাদের কি জাতীয় প্রশ্ন আসবে ফ্রম রিলেশনাল অ্যালজেব্রা, দ্যাট ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড। প্রশ্নটা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য নেম অফ সাপ্লায়ার্স হু সাপ্লাই সাম রেড পার্টস। ঠিক আছে, নাও we first find the PIDs of parts that are red in color, and then we compute the natural join of this with catalog. From this, we project SID, which gives IDs of the supplier who supplies some red part. Then we can take the natural join of this with supplier and project name, which gives us the names of suppliers who supply some red part. এবার আমরা এটা ভাগে ভাগে দেখবো কি করে করে। আমরা দেখতে পারি যে কি জানতে চেয়েছে যে রেড পার্ট কোন কোন সাপ্লায়ার বিক্রি করে। তো রেড এর কালারটা আমরা কোথা থেকে পাবো? কালারটা কোথায় আছে? পার্টস, পার্টস বলে টেবিলটায় আমরা কালারটা জানতে পারবো, রাইট? কালারটা জানতে পারবো, তো আমরা কি করে জানছি? আমরা লিখছি প্রজেক্ট পিআইডি, মানে ফাইন্ড দ্য পিআইডি। প্রজেক্ট কেন লিখছি? আমরা খালি পিআইডিটা জানতে চাই, খালি ওই কলামের ভ্যালুটা জানতে চাই। ব্র্যাকেটের মধ্যে কোথার থেকে? সিলেক্ট কালার ইকুয়াল টু রেড ফ্রম পার্টস, তার মানে পার্টস টেবিলটার মধ্যে থেকে এমন ওই টুপল গুলো সিলেক্ট করো যেখানে কালার ইজ ইকুয়াল টু রেড। ঠিক আছে, তো এটা একটা নতুন রিলেশন হলো, পার্টস টেবিলের একটা অংশ যেটাতে ওই জিনিসগুলো আছে যেখানে কালার ইজ ইকুয়াল টু রেড ম্যাচ করছে। সেই যে নতুন টেবিলটাকে রিলেশনটা ফর্ম করছে তার থেকে আমি পিআইডিটা প্রজেক্ট করছি, তার থেকে আমি পিআইডিটা বার করছি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। এবার আমি কি করছি? আমার এটার থেকে আমার ফাইনাল আউটপুটটা কি চাই? সাপ্লায়ারের নাম চাই। সাপ্লায়ারের নামটা কোথায় আছে? সাপ্লায়ারের নামটা আছে সাপ্লায়ার্স টেবিলে। কিন্তু পিআইডিটা জানার পরে পিআইডিটা জানার পরে সেটা থেকে আমি সাপ্লায়ারের তো পিআইডি কোথাও নেই, তো আমি ওটা থেকে তো জানতে পারি না যে সাপ্লায়ারের নাম কি হবে। কিন্তু একটা টেবিল আছে ক্যাটালগ যেখানে পিআইডি আর এসআইডিটা লিঙ্কড আছে। তো আমি এক কাজ করছি, আমি আরেকটা রিলেশনশিপ বানাচ্ছি যে প্রজেক্ট দ্য এসআইডি ফ্রম আ রিলেশনশিপ R1, যেটা ওপরে আমরা বার করেছি যেখানে আমার পিআইডি গুলো আছে, সেটার সাথে ক্যাটালগটাকে আমরা জয়েন করে নিচ্ছি। সেটার সাথে ক্যাটালগ জয়েন করলে এখন আমার কাছে ওই এসআইডি গুলো আছে ওই লোকেদের যাদের কালার ইজ ইকুয়াল টু রেড কন্ডিশনটা যারা ম্যাচ করে, তাহলে আমরা তাদের এসআইডিটা পেয়ে যাব। দিস উইল বি মাই রিলেশন 2। তাহলে আমরা এখন ওই এসআইডিটা আমাদের কাছে জানা আছে যারা কালার রেড এর পার্টস বিক্রি করে কি সাপ্লাই করে। এবার আমরা থার্ড স্টেপে করব যে প্রজেক্ট দ্য নেম অফ, এই যে আমরা এটা বার করেছি রিলেশন,
যে এখন এসআইডিটা আমাদের জানা, তার সাথে ক্যাটালগের সব ডিটেল গুলো জানা, সেটাকে সাপ্লায়ারের সাথে ন্যাচারাল জয়েন করে আমরা যে আউটপুটটা বার করব, তার মানে এসআইডির সাথে এটাকে মিলিয়ে যে আমরা ন্যাচারাল জয়েন্টটা এখন পাবো, এটার মধ্যে আমাদের খালি ওই লোকেদের নাম আছে যাদের কালার ইজ ইকুয়াল টু, যাদের পার্ট, যারা রেড পার্ট সাপ্লাই করে, তার মধ্যে থেকে তাদের নামটা আমাদের জানিয়ে দাও। এস নেম হবে এখানে, সরি, এটা প্রজেক্ট এস নেম। তো এই এস নেমটা হলে তাহলে আমরা উইল গেট দ্য নেম অফ অল সাপ্লায়ার্স হু সাপ্লাই সাম রেড পার্টস। এটা এই তিনটে স্টেপে রিকোয়ার্ড আনসার যেটা, দ্যাট উইল বি দিস। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস 3 steps. Has everybody been able to understand what I have done? Has everybody understood? Is there anybody who has not understood what I have done? দেখো, আমি অতটা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি যতটা তোমরা নিচ্ছ, ঠিক আছে? আই ক্যান কিপ গোয়িং আহেড, বাট তোমরা যদি না বুঝতে পারো এগুলো পরে করতে পারবে না কিন্তু। These are very simple ones, but the concept should be clear to you. ঠিক আছে? So please show some interest. I can see only 38 people logged in right now. It's perfectly fine with me. It doesn't matter to me at all. But পরে এটা খুলে যদি না বুঝতে পারে, then it will be very difficult for you people. Okay? চলো, let me move to the next question. এবার একটু কন্ডিশনটা চেঞ্জ হয়েছে, বাকি সব সেম আছে। ওটা দিয়েছে সাপ্লাই সাম রেড অর গ্রিন পার্টস। তো এইখানে কালার ইজ ইকুয়াল টু রেড, খালি যেখানে চেক করেছিলাম এই ভিটার মানে হচ্ছে অর, ওয়্যার কালার ইজ ইকুয়াল টু রেড অর গ্রিন। এই কন্ডিশনটা চেক করে আমরা পিআইডি পেয়েছি, দিয়ে সেটা থেকে আমরা এসআইডি বার করে, এটা খালি এসআইডি জানতে চেয়েছি, সেই জন্য আমরা খালি এসআইডিটা প্রজেক্ট করলে আমরা এখানে আউটপুটটা পেয়ে যাচ্ছি। Very similar to the last one, very similar to this, only in case of color equal to red. Now we have put color equal to red or এই বিটা মানে হচ্ছে or green parts। আর এটা খালি যেহেতু খালি এসআইডিটা চেয়েছে, এখান থেকে পিআইডি পাওয়ার পরে ওটাকে ক্যাটালগকে জুড়ে তার এসআইডিটা আমি খালি প্রজেক্ট করে দিচ্ছি, and that is my answer। ঠিক আছে? এবার একটা থার্ড কেস, এখন এটাতে দিচ্ছে যেটা রেড পার্ট বিক্রি করে and are located at 221 Packer Avenue, তাদের সেটা এই দুটো কন্ডিশন। তো প্রথম কন্ডিশনে আমি রেড পার্টের কনসেপ্টটা করলাম যেভাবে আগে করেছি, তার থেকে আমি এসআইডি জানতে পারলাম। সেকেন্ড পার্টে আমি চেক করলাম যে অ্যাড্রেস ইকুয়াল টু 221 প্যাকার এভিনিউ কাদের কাদের আছে, সেখান থেকে এসআইডি জানতে পারলাম। এই দুটো এসআইডি জানার পরে এই দুটোর ইউনিয়ন করলাম, মানে যেটা দুটোর মধ্যে দুটো ম্যাচ করছে, এই দুটো ইউনিয়ন করলে আমি যে আউটপুটটা পাবো সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন, মানে যেটা ইদার অর, তাই না? ইউনিয়ন মানে দুটোর মধ্যেই আছে কিন্তু কমন গুলোর একটাই আসবে, তাহলে দে উইল ইদার মিট দ্য ক্রাইটেরিয়া দ্যাট দে সাপ্লাই রেড পার্ট অর দে আর অ্যাট 221 প্যাকার এভিনিউ, এই আউটপুটটা পাবো। তো দ্য ফাইনাল আউটপুট ইজ আর ইউ union R2 union R3 is the answer to this question. Has everybody been able to understand? Is there anybody who has not understood? Chalo, okay, I'll move ahead. এবার হচ্ছে find the SIDs of suppliers who supply some red part and some green part. এটা and দুটোই করতে হবে। তো রেড পার্টস এর জন্য আমি এই ওই দুটো ভাগকে আমি একটাতেই মার্জ করে লিখে দিয়েছি, সব রেড পার্ট গুলো এখানে বেরিয়ে গেল। সিমিলারলি R2 তে সব গ্রিন পার্টস গুলো বেরিয়ে গেল, যে এই হচ্ছে এসআইডি অফ সাপ্লায়ার্স হু প্রোভাইড রেড কালার পার্টস, এটা হচ্ছে এসআইডি অফ সাপ্লায়ার্স হু প্রোভাইড গ্রিন পার্টস। এবার এই দুটোর ইন্টারসেকশন, কেন ইন্টারসেকশন বলতে যেটা দুটো টেবিলেই আছে, কারণ কি এটার কোয়েশ্চেনটা বলছে যে হু সাপ্লাই সাম রেড পার্ট অ্যান্ড গ্রিন পার্ট। তো রেড পার্ট আর গ্রিন পার্ট দুটোই যে বিক্রি করছে, দ্যাট উইল বি আ intersection of these two tables. সেই জন্য এটার আউটপুট হচ্ছে R1 intersection R2 will be the answer to this question. Is it understood? Anybody, any doubts? Okay.
Now let us see the next question. হ্যাঁ কি বলছো? Anybody saying anything? Has everybody understood? Chalo, it's okay. I presume that you all have understood because nobody is saying otherwise. Okay. Now let us take this question. Let us consider another schema. এই স্কিমাতে চারটে টেবিল আছে। প্যাসেঞ্জার টেবিলে PID, PName, PGender, PCT, এজেন্সি AID, AName, ACT, ফ্লাইটে FID, FDate, টাইম, SRC, ডেস্টিনেশন মানে সোর্স আর ডেস্টিনেশন, আর বুকিং এর মধ্যে আছে PID, AID, FID আর FDate। এটা হচ্ছে একটা স্কিমা। এই স্কিমাটা দেখে এবার আমাকে কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে get the complete details of all flights to New Delhi. All flights to New Delhi মানে the destination is equal to New Delhi, right? But destination কার part? Flight এর part. তো আমরা কি চেক করছি? Select from flight all those values, complete details where destination is equal to New Delhi. ঠিক আছে? Clear everybody? Simple? Yes, sir. Now next is get the details about all flights from Chennai. তার মানে source is Chennai and all flights Chennai to New Delhi. এটা হচ্ছে source is equal to Chennai and এটাকে এইভাবে লিখেছে but you write and destination is equal to মানে V মানে হচ্ছে or A মানে হচ্ছে and but you can write it and also. I am okay with that. Source is equal to Chennai, destination is equal to New Delhi. কোন টেবিল থেকে চেক করবে? ফ্লাইট টেবিল থেকে। আর কি দিয়েছে? সব ডিটেলস। তো সিলেক্ট করছি মানে সব ডিটেলস পুরো টোটাল গুলোই দেখাবে যেখানে এই দুটো কন্ডিশন মিট করছে। ঠিক আছে? এটা ক্লিয়ার সবাইকার? Yes, sir. Okay. Third question is find only the flight number. যেই only the flight number বলছে তার মানে কোন একটা পার্টিকুলার কলাম, তার মানে আমাদের প্রজেক্ট করতে হবে, তার আমরা সিলেক্ট করব না। সিলেক্ট করলে তো পুরো টোটালটা দেখাবে, পুরো টোটালটা আমি দেখতে চাই না। আমি খালি only the flight numbers for passengers with PID 123 for flights to Chennai before 6/11/2020. তো তিনটে কন্ডিশন দিয়েছে। ঠিক আছে? সবচেয়ে প্রথম কন্ডিশনটা আমি চেক করলাম, এখানে বলছে PID is equal to 123। তো আমি সিলেক্ট PID is equal to 123, সিলেক্ট ফ্রম বুকিং ওয়্যার PID is equal to 123। এটা একটা আমার রিলেশন হয়ে গেল, একটা কন্ডিশন পুরো করলো। আরেকটা কন্ডিশন পুরো করলো যে ডেস্টিনেশন চেন্নাই হওয়া উচিত অ্যান্ড ফ্লাইট ডেট 6/11/2020 কম হওয়া উচিত। এই ইনফরমেশন গুলো কোন টেবিল থেকে চেক করবে? ফ্লাইট টেবিল থেকে। এবার এই দুটো রিলেশনশিপকে জুড়ে দিলে আমি যে রিলেশনশিপটা পাবো তার থেকে আমি খালি FID-টা প্রজেক্ট করলে এই আনসারটা পাচ্ছি। ঠিক আছে? গিভেন একটু হিন্টটা পড়ে নি, তাহলে ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই জাস্ট এক্সপ্লেইনড। Given conditions are PID, destination and flight date. To get the flight ID for a passenger given a PID, we have two tables, flight and booking, to be joined with necessary conditions. ঠিক আছে? From the result, the flight ID can be projected. Is it clear? Yes, sir. Okay. Sir, in the previous question, হ্যাঁ বলো, জিজ্ঞেস করো। sir, in the previous question, we solved it like by step, like R1 equal to R2 like this. In this question, in one line. So can we get this in our exam? I will not mind you. আমি R1, R2, R3 এই জন্য করেছি কারণ কি এই পার্ট, এইটুকু যে পার্ট দেখতে পাচ্ছ, this can be written as R1, this can be written as R2, এতটা। এবার একটা তুমি করতে পারো R1 ন্যাচারাল জয়েন R2 বলে একটা R3 ক্রিয়েট করতে পারো, দিয়ে প্রজেক্ট FID অফ R3, সেটাও হচ্ছে পারফেক্টলি কারেক্ট। মানে তোমার যদি মনে হয় তুমি একটা লাইনে পুরো এক্সপ্রেশনটাকে বোঝাতে পারছো না, তুমি ওটাকে 3 ভাগে করতে চাও কি 4 ভাগে করতে চাও, দ্যাট ইজ পারফেক্টলি কারেক্ট, দের ইজ নো প্রবলেম। Okay, ঠিক sir. আছে? Yes, sir. কিন্তু যে ভাগে করবে যে জিনিসটা, ওটা যেন ওই ভাগের জন্য কমপ্লিট হয়। মানে তুমি ধরো চেক করছো যে সিলেক্ট ফ্রম বুকিং অল দোজ ভ্যালুজ PID is equal to 123, তাহলে এই পুরো জিনিসটা স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার ক্যান বি ওয়ান relation. From here to here can be one relation. A third relation can be there which will join this and this.
and you can find the projection of from that third relation. It is absolutely correct. দুটোই করা যেতে পারে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে, এবার নেক্সট হচ্ছে ফাইন্ড দ্য প্যাসেঞ্জার নেমস ফর প্যাসেঞ্জার্স হু হ্যাভ বুকিং অন অ্যাট লিস্ট ওয়ান ফ্লাইট। তো প্যাসেঞ্জার আর বুকিং টেবিলটা যদি আমরা দেখি একটু গিয়ে, প্যাসেঞ্জার আর বুকিং টেবিলটা দেখলে আমরা জানতে পারবো যে এই পিআইডিটা ম্যাচ করলে কোনো একটা ফ্লাইটে ওর নাম থাকলে তবেই ওর নামটা বুকিং টেবিলে আসবে, তাই নয়? ওই প্যাসেঞ্জারের নামটাই বুকিং টেবিলে আসবে যার এই দুটো ম্যাচ করছে, নাহলে তো আসবে না, তারই ফ্লাইট আইডিটা জানতে পারবে। তো সেই জন্যে আমরা এই দুটো টেবিল যদি জয়েন করি তাহলে আমরা we will find the name of all passengers who have booking in some flight. তো সেই জন্য আমরা প্যাসেঞ্জারের বুকিং টেবিলটাকে ন্যাচারালি জয়েন করছি, আর সেখান থেকে যত প্যাসেঞ্জার নাম আছে তাদের নামগুলো দিচ্ছি। প্রজেক্ট করছি মানে একটা প্যাসেঞ্জারের যদি মাল্টিপল বুকিং থাকে তাও ওর নামটা একবারই আসবে। কারণ কি, তুমি খালি প্রশ্নটা কি যে আমার খালি ওই প্যাসেঞ্জারের নাম জানতে চাই যাদের কোনো না কোনো ফ্লাইটে বুকিং আছে, সেই জন্য তার নামটা একবার এলেই সাফিসিয়েন্ট। ঠিক আছে, এটার প্রশ্নটা জবাবটা ইজ ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Okay. Now the next is find the passenger names for those who do not have any booking in the flight. তো এবার এটা আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি। একটা ভাগে আমরা কি করছি, একটা ভাগে আমরা করছি যে সব প্যাসেঞ্জারের পিআইডির একটা সেট বানাচ্ছি, ঠিক আছে? আরেকটা বুকিং টেবিলে যতগুলো প্যাসেঞ্জার আছে, বুকিং টেবিল মানে তার কোনো না কোনো একটা বুকিং আছে, তার একটা সেট বানাচ্ছি। দিয়ে টোটাল প্যাসেঞ্জারের লিস্টের মধ্যে থেকে আমি ওই লিস্টে টোটাল প্যাসেঞ্জারের পিআইডির লিস্টের থেকে আমি ওই প্যাসেঞ্জারের পিআইডির লিস্টটা বাদ দিচ্ছি, মাইনাস সাইন দিয়ে বাদ দিচ্ছি যাদের কোনো না কোনো বুকিং আছে। তার মানে আমার কাছে এখন কি রয়ে যাচ্ছে, যে ব্যালেন্সটা রয়ে যাচ্ছে আমার কাছে খালি তাদের পিআইডি রয়েছে যাদের কোনো বুকিং নেই। কারণ কি, যাদের বুকিং আছে তাদের পিআইডিটা তো আমি মাইনাস করে দিচ্ছি। তো এবার আমার কাছে এখান থেকে এখানের মধ্যে I have only the PIDs of passengers who do not have any booking. এবার সেই পিআইডি কে যদি আমি প্যাসেঞ্জারের সাথে জয়েন করি তাহলে আমি তাদের নামগুলো পেয়ে যাব যাদের কোনো বুকিং নেই। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইউজ অফ ডিফারেন্স অপারেশন। এটা ক্লিয়ার সবাইকার? ইয়েস স্যার। Have you understood? Is there anybody who has not understood? Chalo, okay. Next question. Find the agency names for agencies that are located in the same city as passenger with passenger ID 123. ঠিক আছে, মানে এমনি এজেন্সির নাম আমরা চাই যেটা ওই জায়গাতেই লোকেটেড যেখানে যার প্যাসেঞ্জার আইডি 123 সে যেখানে থাকে সেখানে এটা লোকেটেড। তো সবচেয়ে প্রথমে আমাদের জানতে হবে ভাই প্যাসেঞ্জার আইডি 123, হ্যাঁ, সে কোন জায়গায় লোকেটেড, তাই না? তো প্যাসেঞ্জার আইডি ইজ ইকুয়াল টু 123টাকে আগে আমি আলাদা করলাম। আলাদা করার পরে আমি ওতে জানতে চাইলাম যে তার পিসিটিটা কি। তার পিসিটিটা আমি জানতে পেরে গেলাম। আমি এখানে একটা প্রজেক্ট পিসিটি করলে আমি এটাও জানতে পারতাম, এটাকে আমি আলাদাভাবেও করতে পারতাম, এইটুকু পার্ট। এবার আমি কি করছি, এজেন্সির সাথে জয়েন করছি এমন একটা জায়গায় যার এ সিটি মানে এজেন্সির সিটি শুড ইকুয়াল টু দ্যাট প্যাসেঞ্জার সিটি হুজ পিআইডি ইজ 123 অ্যান্ড ইজ পার্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার টেবিল। ঠিক আছে, ওটার সাথে ন্যাচারাল মানে আমি এটা কি জয়েন করছি, এটা আমি ন্যাচারাল কন্ডিশনাল জয়েন করছি। মানে এজেন্সির সিটি ইজ ইকুয়াল টু প্যাসেঞ্জার সিটি ওয়্যার দ্যাট প্যাসেঞ্জার্স পিআইডি ইজ 123 অফ দ্য প্যাসেঞ্জার টেবিল। এইটা জয়েন করলে এখন আমি ওই এজেন্সিগুলো পেয়ে যাচ্ছি তার সিটি ওই প্যাসেঞ্জারের সিটির সাথে ম্যাচ করে যার প্যাসেঞ্জার আইডি 123। এবার সেই এজেন্সিটার আমি নামটা প্রজেক্ট করছি, তাহলে আমি এজেন্সি নামগুলো পেয়ে যাব ফর এজেন্সিজ দ্যাট আর লোকেটেড ইন দ্য সেম সিটি অ্যাজ দ্যাট অফ প্যাসেঞ্জার উইথ প্যাসেঞ্জার আইডি 123। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Clear? Okay, great.
Now, the last question. Get the details of flights that are scheduled on both dates on 1/12/2020 and 2/12/2020 at 1600 hours. তো এটাতে আমি কি করছি, দুদিনই যখন দুটো কন্ডিশন মিট করতে হবে তখন আমরা কি করি, ইদার মানে যখন অ্যান্ড মানে হচ্ছে যে দুটোই মিট করতে হবে তখন আমরা কি করি, ইন্টারসেকশন করি। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইন্টারসেকশন। ইউনিয়ন করলে কি হয়, ইদার অর, এদিকে হোক ওইদিকে হোক ইউনিয়নে চলে আসবে। ইন্টারসেকশনে কি হবে, দুটোতেই থাকতে হবে। তো এটাতে দিয়েছে অন বোথ ডেটস, তার মানে দুটোতেই হতে হবে। তো আমরা দুটো কন্ডিশন, প্রথমটাতে কি চেক করছি যে ডেট কি হওয়া উচিত 2/12/2020 অ্যান্ড টাইম শুড বি 1600 আওয়ার্স, এটা একটা কন্ডিশন হয়ে গেল। এটাতে একটা আমরা সেট পেয়ে গেলাম। আর আরেকটা 1/12/2020 আর টাইম হচ্ছে 1600 আওয়ার্স, এটা আরেকটা কন্ডিশন পেয়ে গেলাম, আরেকটা রিলেশন পেয়ে গেলাম। এবার দুটো টেবিল পেয়ে গেলাম। এবার যে নামটা এই দুটো টেবিলেই আছে সেই নামগুলো আমরা এটাকে ইন্টারসেক্ট করলে পেয়ে যাব। সো দ্যাট উইল স্যাটিসফাই দ্য কন্ডিশন দ্যাট দে আর অ্যাভেলেবল অন বোথ ডেটস, দ্যাট ইজ দিস অ্যান্ড দিস অ্যাট 1600 hours. Is this clear? Anybody, any doubts? No, sir. Okay. I have finished with what I wanted to tell you. But আমি আজকে যতটা কভার করলাম, কারোর কোনোটাতে কোনো প্রবলেম, any issues, any problems, because I can see only 51 participants there. Okay, so about 35 odd people are not listening to what I am saying. So amongst those 50 who are here, have you understood what I told you? Because this is what you are going to learn about relational algebra, and you are going to get complete questions from this. Complete questions, I mean, it can be a complete 30 marks question in your final semester. Will you be able to attempt it if these kind of questions are given? Anybody, any doubts? You can ask me. স্যার এখানে আমরা যে জয়েন্ট গুলার এক্সাম্পল দেখলাম সব স্যার ইনার জয়েন্ট ছিল, কোনো স্যার আউটার জয়েন্টের কোনো এক্সাম্পল ছিল না। স্যার আউটার জয়েন্টের এক্সাম্পল গুলো যদি দিতেন তাহলে। I am not having with me right now outer join examples, but I'll try and get some of them and I'll ask you. And I'll share it with you in the next class. ঠিক আছে, যদি আউটার জয়েনের কোনো সেরকম আমার মনে হয় যে রিলেভেন্ট কোনো এক্সাম্পল যেটা তোমাদের হেল্প করবে তাহলে আমি আই উইল ইউজ ইট। ঠিক আছে, বাট লজিক্যালি তোমরা এটা ক্লিয়ার হয়েছো, লিখতে পারবে তো এইভাবে, মানে রিলেশনাল কোয়েরি গুলো লিখতে পারবে তো, সিম্বল দিয়ে প্রপার সাফিক্স প্রিফিক্স, দেখো কিভাবে এটাকে বড় লিখে এটাকে নিচে একটা সাফিক্সের মতো নিচের দিকে লিখে তারপরে এটাকে বড় লিখে, এগুলো এইভাবে তোমরা এগুলো করতে পারবে তো? I hope you guys are confident enough. Yes, sir. Okay, I'm not going to ask this for your this CT, but this will definitely be a part of your this question, your final exams. Okay, final exam এ solid question আসবে এটার থেকে, তো please go through this once more. ঠিক আছে, especially these questions and the লজিকে কোথাও ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। প্রশ্ন আরো অনেক ইন্টারনেটে পেয়ে যাবে যেটাতে আলাদা আলাদা ভাবে এই সব গুলো করেছে, আর এই জাতীয় প্রশ্ন আসবেও তোমাদের পরীক্ষাতে, তোমরা করতে পারো। কিছু সিম্পল কোয়েশ্চেন আসবে যেটাতে খালি জয়েন করতে বলতে পারে আমি, কি ইউনিয়ন করতে পারি, কি কোনো সিম্পল ইউনো দিস কাইন্ড অফ থিংস ক্যান অলসো কাম, যে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট কি হবে, এমনি ছোট ছোট প্রশ্ন 1-1 2 নম্বরে, তো এই জাতীয়। তো ইউ শুড বি প্রিপেয়ার্ড টু অ্যাটেম্প্ট all these kind of questions. ঠিক আছে, so I'm leaving you a little early because your class is I have nothing more to share as far as relational algebra is concerned. Just tell me one more thing, what is your progress with your projects? Anybody stuck up in project? Any group যেটা এগোতে পারছে না, আটকে পড়েছে প্রজেক্টে, এমনি কেউ আছে, কোনো গ্রুপ আছে? Anybody wants to ask me something, want some inputs? I was not well last week, I could not attend your first this thing, যেখানে তোমরা তোমাদের প্রপোজাল গুলো দিয়েছিলে, but anybody who could not, who has got observations, doesn't know how to sort it out, you want to ask